संभाल ले और संयोग से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों तेरी सारी भेंट को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वह तो झुक गए और गिर पड़े परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराज हमें उत्तर दे। हालेलुया। सब जन बैठ सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे। आज हमने खुदा के कलाम से जो पढ़ा कि परमेश्वर जो है वो हमें जीत देता है और अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें जीत दे तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रार्थना एक हथियार है। और जो ये भजन सहायता हमने पढ़ा है ये दाऊद के द्वारा लिखा हुआ है। जो हम भजन सहायता हमने पढ़ा है और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि संकट के दिन यहोवा ने मेरी सुन ली। कौन सुनेगा हमारी? कई बार हम जब परेशान होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपनी परेशानियों को अपने जनों से, भाई बहन, रिश्तेदारों से बांटते हैं, उनसे अपने सुख दुख को बांटते हैं। तो वो थोड़ी देर के लिए तो हमें तसल्ली मिल जाती है उस चीज़ के लिए, मगर फिर दोबारा जब वो भाई या वो जन जिससे आप अपनी परेशानी का शेयर करते हो वो आपसे दूर हो जाता है, चले जाता है, तो फिर दोबारा वही परेशानी, वही बोझ, वही बातों में आपका दिमाग जो है वो उलझने लगता है। मगर यीशु मसीह है जो जब भी हम संकट में होते हैं और जब हम प्रार्थना के द्वारा यीशु को पुकारते हैं तो वो हमारे अंग और संग रहता है, क्योंकि यीशु के कलाम में लिखा है कि याकूब का परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर है, वो हमारे अंग और संग रहता है, हमारी अगुवाई करता है। और जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं तो वो हमारे अंग और संग रहता है, हमारी मदद करता है, हमारी अगुवाई करता है। जब हम लोगों को बताते हैं अपने संकट के बारे में तो उनके पास कोई हल नहीं होता, मगर जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, यीशु से बात करते हैं तो परमेश्वर हर एक चीज का हल निकालता है। हालेलुया। यिर्मयाह उसका 33 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, मुझे पुकार, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों का उत्तर दूंगा ना। तो जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो हमें उत्तर देता है।
और जब भी हम परेशानी में होते हैं हमें किसी और की ओर नहीं ताकना है, हमें अपने परमेश्वर की ओर ताकना है, जिसके कारण हमें कोई कमी नहीं होगी, हमें कोई घटी नहीं होगी। और परमेश्वर हमें बीमारी से, परेशानी से, हर एक संकट तकलीफ से निकालने की सामर्थ रखता है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। और कैसे होगा? अगर हम चाहते हैं कि हम संकट से निकाले जाए और याकूब का जो परमेश्वर है वो हमें ऊंचे स्थान के ऊपर नियुक्त करे, तो वो कैसे होगा? कोई बता सकता है? अगर हम चाहते हैं, अगर हम जानते हैं कि हम संकट में, परेशानियों में हैं, मगर यीशु मसीह है जो हमें इन सारी परेशानियों से बाहर निकालकर ऊंचे स्थान पर रखेगा, तो ये कैसे होगा? हाँ जी, हालेलुया। परमेश्वर आपको बरकत दे। सचमुच यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो परमेश्वर कहता है जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मगर उससे पहले हमें क्या करना होगा? परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए। और भजन सहायता उसका 55 अध्याय हम जब पढ़ते उसकी 17 आयत में परमेश्वर कहता है सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर परमेश्वर कहता मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। यहाँ पर दाऊद कहता मैं सांझ को, सुबह भी, और मैं शाम को भी, मैं रात को भी, तीनों पहर यीशु को पुकारूंगा। और वो कहता मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरी सुन लेगा। थोड़ा मैं अभी भी पेन में हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं क्षमा चाहती हूँ उसके लिए। ये कैसे होगा? अगर हम यीशु मसीह में बने रहेंगे, है ना। और संकट के दिन हम जब परमेश्वर को सुबह शाम दोपहर पुकारेंगे परमेश्वर को, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारे शब्दों को सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी आयत 20 जो हमने भजन सहायता पढ़ रहे हैं, वहां पर लिखा है कि वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सयोन से तुझे संभाल ले। जब एक व्यक्ति यहोवा के ऊपर विश्वास करता है तो परमेश्वर क्या करता है? स्वर्ग से, सयोन से जो पवित्र नगर है, वहां से परमेश्वर क्या भेजता है? मदद भेजता है। परमेश्वर कितना महान है जो स्वर्ग से हमें मदद को क्या करता है? भेजता है। यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है। यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए बैठा है, हमारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि हम उसकी दुल्हने हैं और वो हमारा दुल्हा है। और परमेश्वर हमें सहायता कहाँ से भेजता है? हाँ, सयोन से। और सयोन कहाँ है? स्वर्ग में है, जहाँ पर हमारा पिता, हमारा परमेश्वर क्या है? हाँ, विराजमान है। जो संसार के लोग हैं वो केवल उन्हीं चीजों से हमारी मदद करेंगे जो उनके हाथों में है ना। कई बार हमारे रिश्तेदार या भाई बहन जब हम उनसे मदद मांगते तो वो कहते हैं जिथों तक हो सके मैं तेरी मदद करूंगा। हाँ जी, इतना ही कहते है ना, कहना जिथों तक हो सके मैं तेरी मदद जरूर करांगा, है ना। बट परमेश्वर की कहता है, यहोवा पिता परमेश्वर की कहता मैं स्वर्ग तो तेरे लिए की करांगा, मदद भेजांगा। और हमेशा दी परमेश्वर की कहता है मदद भेजांगा, है ना। और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर तो विश्वास ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ परमेश्वर किथों सहायता भेजदा? स्वर्ग तो, सयोन तो परमेश्वर की कहता है साडी सहायता भेजदा। हर एक चीज विच, हर एक गल दे विच फिर परमेश्वर ਵੱਲੋਂ साडी की हुंदी आ? मदद हुंदी आ। दाऊद की कहता है यहोवा ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? स्वर्ग तो यीशु मसीह यहोवा की भेजदा आ? मदद भेजदा आ। मैं दसना चाहती हाँ, एक एग्जाम्पल देना चाहती हाँ।
पहला राजा, और ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ नहीं, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 18 ਅਧਿਆਇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਏਲੀਆ ਔਰ ਬਾਲ ਨਬੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਨਬੀ ਦੀ ਜੋ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਾਜਕ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਨਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ, ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਾਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਯਾਜਕ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਏਦਾਂ ਤਿਆਰ, ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ ਚਿਤਾ, ਹਨਾ, ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦੀ ਬਣਾਈ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਬਾਲ ਨਬੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਵੇਦੀ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗਿੱਲੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਦੀ ਬਣਾਈਏ ਲੱਕੜੀ, ਹਨਾ, ਚਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਚਿਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਸੀ, ਵੇਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਟਵਾਇਆ। ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? 3 ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਏਲੀਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਦੀ ਤੇ ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਡਲਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਏਲੀਆ ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੀ, ਅੱਗ ਉਤਰੀ। ਔਰ ਉਹ ਏਲੀਆ ਦੀ ਵੇਦੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਜਲ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਡਲਵਾਇਆ, ਹਨਾ, ਉਸ ਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਆ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਏਲੀਆ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਭੇਜੀ, ਮਦਦ ਭੇਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਭੇਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਦਦ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਯਹੋਵਾ, ਜੋ ਏਲੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਊਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਉੜਦੇ ਆ ਕਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਪਰੋਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਮਦਦ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਹਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ ਯਹੋਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ प्रिय पुत्र है जी सुनो। मतलब कि आकाश तो परमेश्वर हर एक प्रकार ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਵੋ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। मैं यीशु ते ईमान रखिया और परमेश्वर ने आकाश तो मेरे लिए मदद कर ली और आज मैं यीशु च बनिया होया वा। इसलिए घबराओ ना, परेशान ना होवो। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਗਾਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਆ ਗੌਰਵ ਆ, ਉਹਨੇ 12ਵੀਂ ਕਰ ਲਈ ਆ ਨਾ, 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ, 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਹਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਉਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ 10th ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਗੌਰਵ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਜੋ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਏਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਡਰੀ ਨਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਲ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬਣ ਜਾਓ ਹਨਾ, ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋ ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਦੁਆ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। जिस तरह से यूहन्ना और 15 अध्याय और 7 आयत ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ आया है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, फिर जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा है ना। इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ और परेशान होने की लोड़ नहीं है। परमेश्वर मदद करेगा, परमेश्वर सहायता करेगा। और ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਤੀ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿਕਟਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਵਰਗਦੂਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ सेवा टहल करन लग पे। मतलब कि यीशु मसीह ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ? ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ, ਕਲਾਮ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਆ। ਫਿਰ भजन सहायता ਦਾ 20 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 3 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, वह तेरे अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਸ਼ਵੰਤ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਭੇਟਾ ਕੱਢਦਾ ਆ, शुक्रगुजारी करता है, परमेश्वर कहता किसी भी प्रकार की, परमेश्वर कहता तू मदद करदा मेरे कम्मां दे विच, तां परमेश्वर कहता मैं उन्होंने की करदा आ? कबूल करदा। पंजाबी च पढ़ना एक बार इस आयत नूं। तेरियां सारियां भेटां नूं चेते रखे अते तेरियां होम बलियां नूं कबूल करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर कदी नहीं भुलदा। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਕਾਪੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਆ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਉਹ ਕਾਪੀ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ मैं देख रही है इस टाइम। और वो जी कॉपी आ, जो पुस्तक आ, जो किताब आ, वो रैड कलर दे नाल बहुत ही कीमती कपड़े दे नाल उन्होंने ना इहदा जिहदा आपां कवर नहीं चढ़ाउंदे कापी ते, उदा नूं कवर कीता होया ते ओहदे ना इहदा आले दुआले इहदा है ना, इहदा आले दुआले सोने दा इहदा डेकोरेट कीती हुई आ। ते मैं देख रही आ ते परमेश्वर उत्थे सारिਆਂ ਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨਾ ਤਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੀ ਭੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਰਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। परमेश्वर समय के अनुसार टाइम के मुताबिक फिर बरकत पाਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਰਕਤ ਵਧਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਟ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਰਕਤ ਵਧਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੀਜਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ भजन सहायता 4 अध्याय दे विच लिखिया, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। परमेश्वर परमेश्वर इत्थे की कह रहा, वो तेरे मन की इच्छा नू पूरी करे, पर असी पहला ये जानना है कि परमेश्वर तेरी इच्छा की आ, परमेश्वर की इच्छा की आ। असी पढ़ांगे पहला पतरस ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਉਂ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ अज्ञानता दा मुंह बंद कर दियो। पहला पतरस 2 अध्याय 15 आयत हिंदी च पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। हालेलुया, हालेलुया। इथे परमेश्वर दा कलाम की कह रहा, पेन तोली तोली पढ़ियो। परमेश्वर की इच्छा ये है, परमेश्वर दी इच्छा की आ, तुम भले काम करने के द्वारा। परमेश्वर कहंदा मेरी इच्छा है कि तुसी की करो, भले कम्मां नूं करो, अच्छे कम्मां नूं करो, भलाई करन विच लगे रहो। जदों असीं भलाई विच चल जांदे आ तां हर एक प्रकार दे पवित्रता दे गुण साडे जीवन दे विच आ जांदे आ। क्यों? क्योंकि असीं उदों की हो जांदे आ, भले हो जांदे आ, साडे अंदर भलाई की आ एंटर कर लैंदी आ। और याकूब ओदा 4 ओदा 10 अध्याय भी पढ़ांगे। याकूब ओदा 4 अध्याय दी 10 आयत नूं भी पढ़ांगे असीं। प्रभु दे अगे नीवें बनो अते प्रभु दे अगे नीवें बनो तां ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। हिंदी च पढ़ना एक बार। याकूब हिंदी पढ़। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਤਾਊਂਗਾ, मतलब कि परमेश्वर कहना मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉੱਚਾ ਕਰੂੰਗਾ, है ना। परमेश्वर ਇਹ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ 5 आयत ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ बाद ਵਿੱਚ। तब हम तेरे उदार के कारण
ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਉਦਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁਲਹਾ ਕੌਣ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਰ ਬਾਰੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 2 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 2 ਆਇਤ। परमेश्वर मेरा उदार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धारकर्ता हो गया है। हालेलुया। इथे यशाया नबी की कह रहा है? यशाया नबी कह रहा कि परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मुक्ति है। जे कई दे घर विच जिहड़े यीशु मसीह गया, यीशु मसीह कहंदा अज तेरे घर दे विच उद्धार आया, मुक्ति आई। परमेश्वर कहंदा यीशु जिथे जाता है उत्थे मुक्ति आ जाती, उद्धार आ जाता। जो जे कई दे जीवन विच उद्धार आया, यीशु दे जीवन दे विच एंटर कर गया, तां उन्हें जो भी बुराई कीती सी, ठगी कीती सी, उन्हें 2 गुना करके की कीता, लोकां नूं वापस कीता, उन्हें पश्चाताप कीता, मन फिराया, है ना। और फिर तो दोबारा उन्हें किसी भी पाप में अपने आप को नहीं पाया। इसलिए परमेश्वर साडा उद्धार करता है। सानू विश्वास करना कि यीशु मेरे लिए मारिया गया, मेरे लिए गाड़िया गया, तीसरे दिन मुर्दिया चो जी उठा और हुण वो फिर तो दोबारा पतला ते आउण वाला है और मैनू अपने नाल लैके जाण वाले आ। उस तो बाद मैं पढ़ांगी लास्ट ज़बूरा दी पोथी, यही 20 आयत दी 9 आयत विच लिखिया होया, हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराज हमें उत्तर दे। यहोवा नू कौन पुकारदे आ? यीशु मसीह नू कौन पुकारदे आ? असीं देखांगे। भजन सहायता 145 ਉਹਦੀ 18 आयत। भजन सहायता 145। ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। हालेलुया। हिंदी में एक बार पढ़ांगे। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सभी के वह निकट रहता है। हालेलुया। हालेलुया। जो यहोवा नू पुकारदे आ, यहोवा उन्हां दे की रहिंदा आ? निकट रहिंदा आ। फिर ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ नहीं जानते। इसी तरह यीशु मसीह जो जमीन और आसमान दा मालिक और खालिक आ, जिन्हें जमीन और आसमान बनाई, सानू बनाया, हर एक चीज नू परमेश्वर ने रचिया। जद तक असी यीशु नू नहीं पुकारांगे, यीशु साडे नेड़े नहीं आवेगा और सानू संकट दे विचों नहीं बाहर कटेगा। सानू गरीबी विचों, बीमारी विचों, परेशानी विचों, व्यभिचार विचों, गलत कम्मां विचों परमेश्वर सानू बाहर नहीं कटेगा। सानू इन्हां सारियां चीज़ां विचों बाहर निकलण दे लई किहनू पुकारना पैना? हाँ जी, परमेश्वर नू पुकारना पैना। फिर जो असीं परमेश्वर नू पुकारांगे, उहनू अपना उद्धारकर्ता मन्नांगे, उत्ते विश्वास करांगे,
ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ ਲੈਵਿਟਿਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ और 28 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 13 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ ਜਿਹਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਹੋਤਾ ਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ, ਕਹੋਤਾ ਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 7 ਆਇਤ, ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਲ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ ਸੌਰੀ ਕਹੋਤਾ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ, ਕਹੋਤਾ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ। जब किसी दी हिंदी हिंदी जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸਿੱਧਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਲ ਤੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਹਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਬਣਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ ਉਹਦਾ 28 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पंजाबी च पढ़ना। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਰ ਪੂੰਛ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂੰਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ? ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਬੋਲੇ यहोवा दा फरमान है, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ। मैं तुहानू सिर ठहरावांगा, ਪੂੰਛ ਨਹੀਂ, पूंछ नहीं, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ। मैं तुहानू सिर ठहरावांगा। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, यहोवा दा फरमान है, ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, यहोवा आखदा है, ਔਰ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ और जो यहोवा आखदा है ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। पूरा होवेगा। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਓਦਾਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸੁਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਰਾਪ ਬਣੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣੇ ਆ।
परमेश्वर की कहता फिर मैं तुहानू सिर नहीं, और परमेश्वर कहता फिर मैं तुहानू सिर ठहरावांगा, पूछ नहीं। और परमेश्वर कहता फिर मैं तुहानू ऊपर ही रखांगा, परमेश्वर कहता। और उस तो बाद पर हेठा नहीं। परमेश्वर कहता फिर मैं तुहानू हेठा नहीं रखांगा, फिर ते तुहानू मैं की करांगा, ऊपर ही रखांगा। और असी हेठा रहन लई नहीं बुलाए गए, असी ऊपर रहन दे लई बुलाए गए आ। असी दुल्हना परमेश्वर दी आया, और असी परमेश्वर यीशु साडा दुल्हा आ। और परमेश्वर किथे विराजमान आ? ऊपर स्वर्ग आकाश दे विच परमेश्वर विराजमान आ। और परमेश्वर कहना मैं सदा लई, परमेश्वर कहता तुहानू सिर ठहरावांगा, और परमेश्वर कहता तुसी सदा लई ऊपर ठहराए रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। इस सब होवेगा जद असी यीशु मसीह विच बने रहांगे, परमेश्वर दे कलाम दे विच बने रहांगे, प्रार्थना विच बने रहांगे, यीशु नू उद्धारकर्ता मन्नांगे, तां फिर परमेश्वर सानू हरेक संकट तो की करेगा? बाहर कढेगा। अज जे तुहानू डर लगदा आ, जे अज तुसी कर्जे विच आ, परेशानी विच आ, बोझ विच आ, बच्चों दे पेपर आ ना, और किसी भी इदां दी प्रॉब्लम नू अज तुसी लैके आए ना, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਤ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ खुलेआम नहीं बोल सकते, साडे जीवन च कई इदां ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਯीशु ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਯीशु ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੋਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ।